pharmacokinetic. Next action, pharmacodynamic. We just go with the first action, pharmacokinetic. Body, what body does to the drug? What body does to the, see, body does to the drug, that is called as the ADME. ADME. What is the body that does to the drug? ADME. That means drug అనేది once తీసుకున్నామంటే తీసుకునే ప్రాసెస్ ని which we call as a absorption. తీసుకుంటే what we call absorption. So drug first enter into the body. Drug enter into the body, that is called as a route of administration. Route of FON లో route of administration అయిందా? There is a route of administration. There is a different route the drug is enter into the body. The way which the drug is enter into the body called as a route of administration. That is a route. Right, route of administration. Once the drug is admitted, it start to absorb. Absorption means which drug is enter into the circulation. Drug అనేది processing which moves into the circulation. అంటే absorption అంటే very simple అమ్మా. Organ to blood. Organ to, if the drug అనేది ఆర్గాన్స్ నుంచి బాడీలో ఏ ఆర్గాన్ నుంచైనా తీసుకో, ఓరల్ ఆర్గాన్ తీసుకో, మస్కులర్ ఆర్గాన్ తీసుకో, ఇంట్రావీనల్ ఆర్గాన్ తీసుకో, నువ్వు ఏ ఆర్గాన్స్ నుంచైనా తీసుకో. అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటంటే ద డ్రగ్ ఈజ్ ఆర్గాన్ నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది? బ్లడ్ లోకి మూవ్ అయితే అది ఏందమ్మా అంటే అబ్జార్ప్షన్. Is it very clear? Then distribution is nothing but here where the drug blood to body tissue. Blood to a tissue? Blood నుంచి బాడీ టిష్యూకి వెళ్ళడాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. బ్లడ్ నుంచి బాడీ టిష్యూస్కి వెళ్ళడానికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. అయితే బ్లడ్ బాడీ టిష్యూకి వెళ్ళడం ఒకటి జరుగుతుంది. అది ఎలా అనేది ఐ జస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్. ఆ తర్వాత డ్రగ్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. బాడీలో బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాము? మెటబాలిజం అంటాం. ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ అయినా డ్రగ్ బ్రేక్ డౌన్ అయినా మెటబాలిజం అంటాము. కాకపోతే చిన్న చేంజెస్ అంటాము. మెటబాలిజం అనేది మనం రెగ్యులర్ గా మాట్లాడే వర్డ్. ఫార్మక్యూటికల్ లాంగ్వేజ్ లో దాన్ని ఇంకొక భాషతో కూడా పిలుస్తారు. అదేందమ్మా అంటే ఫేట్. ఫేట్. ఫేట్ అన్నా డ్రగ్ బ్రేక్ డౌన్ అవడం, మెటబాలిజం అన్నా బ్రేక్ డౌన్ అవడం. దెర్ ఇస్ ఏ టూ లాంగ్వేజ్. వన్ ఈస్ ఫేట్, డ్రగ్ ఏమవుతుంది? ఫేట్. ఫేట్ అన్నా మెటబాలిజమే. మెటబాలిజం అంటే కూడా అదే. డ్రగ్ అంటే బ్రేక్ డౌన్. డ్రగ్ బ్రేక్ డౌన్. బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత వన్స్ మెటబాలైజ్ అయిన డ్రగ్, మెటబాలైజేషన్ టూ పర్పస్ లో అవుతుంది. నేను మెటబాలిజం చెప్పేటప్పుడు చెప్తా. ఆ తర్వాత డ్రగ్ ఎక్స్క్రీషన్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే we call as a ADME. వాట్ ఈస్ ఏ ఫార్మకోకైనెటిక్ రియాక్షన్ అంటే ద డ్రగ్ మూవ్మెంట్ సింపుల్లీ we call as a ఏమి? ADME. ADME లో మనకి క్వాంటిటీ స్టడీ ఆఫ్ డ్రగ్ దొరుకుతుంది. క్వాంటిటీ చివరికి ఎంత కాన్సంట్రేషన్ లో ఉంది, క్వాంటిటీ. డ్రగ్ క్వాంటిటీ తెలుస్తుంది మనకి ఫార్మకోకైనెటిక్ యాక్షన్ లో. ఏం జరుగుతుంది? డ్రగ్ క్వాంటిటీ తెలుస్తుంది. క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. A pharmacokinetic process of a drug in the following except. రాసుకో. Pharmacokinetic process
pharmacokinetic process, comma, except pharmacokinetic process, comma, option A, absorption, B, distribution, C, drug action, D, excretion. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా. ఫార్మకోకైనెటిక్ ప్రాసెస్ ఎక్సెప్ట్ ఆప్షన్ ఏ అబ్జార్ప్షన్, బి డిస్ట్రిబ్యూషన్, సి drug action, D. Answer is drug. Drug ingestion. Drug ingestion. Ingestion ante taking. Drug can be taking in the different routes. Right? One same ade cheptunna mali. Taking the drug enter the body. After enter the body, it can be go to the many routes, right? In that some part of drug which are enter into the what the process? Metabolism. Metabolism is a drug process mainly in the liver only. Absorption is the point of organ to the blood entry. Distribution is a go to the tissues. Excretion is mainly excreted. Main excreting organ called as a kidney. Main excreting drug excreting organ called as a. I go with the one by one. First, drug administration start with the route of administration. Route of, as we know the route of administration. Rao rules. That means route of drug administration rules. That we call as a rights. There are the 5 fundamental rights. 5 fundamental rights. Totally 10 are the routine rights. 5 నేమో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటాం. అవి పక్కా పాటించాలి రావుకి. ఎవరికి? రావుకి 5 పక్కా. But 10 routine. 10 rights are, 5 rights are fundamental. ఎవరికి? రావు. See, route of administration called as a Rao. See, Rao lo 5 fundamental చెప్తా. First 5 fundamental lo right drug. These rights are checked by medical person అంటే నర్స్ ఏం చెక్ చేస్తుంది? అంటే ఫస్ట్ రైట్స్ ని చెక్ చేస్తారు. రైట్ నెంబర్ 1, ఫస్ట్ చెక్ ద డ్రగ్. ఫస్ట్ రైట్ ఈస్ డ్రగ్ ఓన్లీ. దెన్ ఆఫ్టర్ పేషెంట్. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ మారింది. ప్రతిసారి నర్స్ కి పేషెంట్ కదా ఫస్ట్, కానీ డ్రగ్ ఫార్మాక్యూటికల్ యాక్షన్ లో
Drug A first. First check the drug. Select A. Then select A. Then select A. Then select A. Then select A. What is that? Right. So most common DP ఏందమ్మా అంటే DRT. కామన్ గా పెట్టుకునే డిపి ఏంటి? డిఆర్టి అంటే సీక్వెన్స్ అని చెప్పింది. డ్రగ్ ఫండమెంటల్స్ కి ఆర్డర్ చేంజ్ కాకుండా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పెట్టే డిపి డిఆర్టి. పెట్టే డిపి ఏంటి? డిఆర్టి. Is it very clear? Right. D అంటే డ్రగ్, P అంటే పేషెంట్, మళ్ళీ D అంటే డోస్, రూట్, టైం. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ 5 ఫండమెంటల్. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ 5 రిమైనింగ్ రొటీన్ చూద్దాం. రొటీన్ లో హాస్పిటలైజేషన్ కి రియలైజేషన్ హాస్పిటలైజేషన్ ఐపి అనుకున్నప్పుడు we just go with the after administration there is a documentation, right? After documentation, assessment means a drug action. Drug action is the hypersensitivity unda leda check cheyali. That is called the assessment. Allergic reactions emina puttunaya leva, that is the assessment, right? Then if there is a allergic reaction anukunnappudu there is a refuse further dose and go with the right drug interaction which is the suitable అనేసి just to match with that right drug interaction. And lastly education, right? Education. Understood of this? These are the 10 rights of medication administration. First 5 are at DP is a DRT. DP is a then routine అనుకున్నప్పుడు there is a documentation, assessment, refuse, drug interaction, right education. Question ఇస్తాడు which is a priority sequence of 5 rights of drug. ప్రయారిటీ ఏంటి? డ్రగ్. అది సీక్వెన్స్ లో సెట్ చేయాలి. నువ్వు ప్రయారిటీని సెట్ చేయాలి. ఏం లేదు, అక్కడ ఇస్తాడు జిగ్జాగ్ గా ఇస్తాడు, కింద ఇట్లా ఇస్తాడు, ఇదా ఇది 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 అని ఇస్తాడు ఇట్లా. మళ్ళీగో ఇది ఇది రైట్ సో లేదంటే ఇది ఇట్లా ఇస్తాడమ్మా క్వశ్చన్. ఇది ఏ ఆప్షన్ అని బి ఆప్షన్ అని ఇట్లా ఇస్తాడు. దానికి నువ్వు సీక్వెన్స్ సెట్ చేసుకోవడం అనమాట. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో ఇటు సైడ్ కాదు ఎప్పుడు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ కి, ఇటు సైడ్ ఆన్సర్. నేను చెప్పింది అర్థమైందా? ఇటు సైడ్ ఇవి ఇటు సైడ్ ఉన్నాయా, ఇవి ఇటు సైడ్ ఉన్నాయా, వేరే కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇటు సైడ్ ఇస్తాడు. రైట్, ఇటు సైడ్ చూడు. ప్రయారిటీ 3 దీనికి ఎదురుగా ప్రయారిటీ 2 దీనికి ఎదురుగా ప్రయారిటీ 1 దీనికి ఎదురుగా ప్రయారిటీ 4 దీనికి ఎదురుగా ప్రయారిటీ 5. వన్ టూ త్రీ ఎన్ని ప్రయారిటీ? థర్డ్ ప్రయారిటీలో ఉంది. సో మోస్ట్ కామన్ గా నువ్వు సెట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న సీక్వెన్స్
ఉంది కదా, ఆ సెకండ్ ప్రయారిటీ అనేది సెకండే. అరే సెకండ్ లో సెకండే ఉంది కదా అంటే 2. అర్థమైందా? ఆ తర్వాత థర్డ్ ప్రయారిటీలో 1 ఉంది కదా, ఆ తర్వాత అదేమవుతుంది 1. నేను చెప్పింది అర్థమైందా? ఈ ప్రయారిటీ ఆర్డరే ఆన్సర్, ఈ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఆన్సర్ కాదు. ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తాయి. ఇప్పుడైతే కన్ఫ్యూజ్, ఇప్పుడు నాకు అవసరం కూడా లేదు, అది ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలియదు. సరేనా? రైట్. అసలు నన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మై, ఇదేదో చెప్తే అయిపోయింది. ఎందుకంటే అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్ ఎప్పుడు చేయలేదా? ఇదిగా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్ అది ప్రయారిటీలో. ఇప్పుడు మళ్ళీ సార్ ఫోన్లో మరొకసారి సార్ అంటారు. సార్ చాలా కన్ఫ్యూజ్, నాకు తెలుసు కదా. నేను ప్రాక్టీస్ చేయిస్తామా, నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ కాకు, నేను ప్రాక్టీస్ చేయిస్తా. రైట్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం 80 ఇస్తా ఒక రోజు. కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అప్పుడు చెప్తా క్లారిటీ. ఇప్పుడైతే ఏం గుర్తుపెట్టుకో, 5 రైట్స్ ఏంది, కామన్ గా 10 రైట్స్ ఏంది. మోస్ట్ కామన్ గా చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఏందమ్మా అంటే అబ్జార్ప్షన్ లో కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను. మోస్ట్ కామన్ సైట్ ఆఫ్ రావ్ అంటే రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. రూట్ ఆఫ్ మోస్ట్ కామన్ రావ్ ఏంటంటే ఓరల్. మోస్ట్ కామన్ రావ్ ఏంటి? మోస్ట్ కామన్ రావ్ ఇస్ ఏ ఓరల్. ఆ తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ది డ్రగ్స్ అనేవి ఓరల్ లో కాంట్రాఇండికేషన్స్. ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నప్పుడు ఐరన్ టెట్రాసైక్లిన్, ఐరన్ టెట్రాసైక్లిన్. సో ఐరన్ టెట్రాసైక్లిన్ దేంతో కలిపి ఇవ్వకూడదు? we should not give it along with the milk, which is iron tetracycline. This drugs we should not give with the milk. దీని ఇచ్చిన తర్వాత మిల్క్ తాగకూడదు, ఇయ్యక ముందు కూడా మిల్క్ తాగకూడదు. ఎందుకంటే డ్రగ్స్ కనుక మిల్క్ తో కలిసినాయనుకో అబ్జార్ప్షన్ రేట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఏ రేట్ తగ్గుతుంది? క్వశ్చన్ ఏమి ఇస్తాడంటే ఏ డ్రగ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఇస్ decreased the absorption rate in the oral route along with the milk. అర్థమైందా? ఇచ్చిన వాటిలో ఒక డ్రగ్ మిల్క్ తో పాటు ఇస్తే అబ్జార్ప్షన్ రేట్ తగ్గిపోతుంది. ఏంది అది? ఐరన్ అండ్ టెట్రాసైక్లిన్. ఐరన్ అండ్ కొన్ని డ్రగ్స్ అయితే అసలు ఓరల్ గా అవి అబ్జార్ప్షన్ పూర్ గా ఉంటాయి. అలాంటి కొన్ని డ్రగ్స్ అనుకున్నప్పుడు మనకి అంటే అబ్జార్ప్షన్ అనేది పూర్ గా ఉంటాయి. అలాంటి డ్రగ్స్ ఏంటమ్మా అంటే జెంటామైసిన్. నేను చెప్తా తర్వాత. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అసలు ఓరల్ గానే ఇవ్వకూడదు. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్ ఓరల్ గా ఇవ్వకూడదో నేను చెప్తా. ఇప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ చెప్తా కదా నీకు, అప్పుడు ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ అనేది ఓరల్ గా ఇవ్వకూడదు. ఐకి ఇచ్చే యాంటీబయాటిక్ ఎప్పుడైనా ఓరల్ గా ఇచ్చినట్టు చూసిరా? ఇక్కడ క్లూ గుర్తు పెట్టుకో, అక్కడ పోయి చెప్తా. ఇస్ ఇట్ వెరీ క్లియర్? నో కన్ఫ్యూజన్. ఎగ్జాంపుల్ అయితే జెంటామైసిన్ చెప్తున్నా. రైట్. దెన్ ఇఫ్ యూ హావ్ టు గో విత్ ద నెక్స్ట్ డ్రగ్స్, సమ్ డ్రగ్స్ ఆర్ ఆటోమేటిక్ గా ఇన్యాక్టివేట్ అయిపోతాయి హెచ్సిఎల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో. హెచ్సిఎల్ అంటే దానికి హెచ్సిఎల్ టచ్ అయితే ఆ డ్రగ్ యొక్క యాక్షన్ యాక్టివ్ పార్టికల్స్ అనేది డౌన్ అవుతుంది. అలాంటి డ్రగ్స్ ఏందమ్మా అంటే ఇన్సులిన్, పెన్సిలిన్ జీ. క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డ్రగ్ ఇస్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డిగ్రేడెడ్ ఇంటూ ది జిఐటి. ఆ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? రాసుకో. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డ్రగ్ ఇస్ degraded in GIT.
which are the following drug is degraded in GIT? Right? Dash ichey. Insulin and penicillin G and rasko. Insulin and penicillin G. Insulin and penicillin G. Ichu enduku vastado. Insulin and penicillin G. ఏం చేస్తుంది? GIT లో డిగ్రేడింగ్ అవుతుంది. అబ్జార్ప్షన్ పూర్ గా ఉండేది జెంటామైసిన్. రెడ్యూస్ ద అబ్జార్ప్షన్ అలాంగ్ విత్ ద ఫుడ్. మిల్క్ అనుకున్నప్పుడు ఏంటది? ఐరన్ అండ్ టెట్రా. అది ఓరల్ లో కొన్ని డ్రగ్స్, వాటికి సంబంధించిన సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? బట్ ఓరల్ ఇస్ బెస్ట్ కన్వీనియంట్ రూట్. నెక్స్ట్ సబ్క్యూటేనియస్ అనుకున్నప్పుడు సమ్ డ్రగ్స్. ఇంకొకటి ఓరల్ లో సబ్లింగ్వల్ డ్రగ్. ఏ లింగ్వల్? సబ్లింగ్వల్ డ్రగ్. ద సబ్లింగ్వల్ డ్రగ్ ని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నైట్రోగ్లిజరిన్. నైట్రో అమ్మ సింపుల్ గా ఎన్టీజీ. ఎన్టీజీ డ్రగ్ తెలుసా? ఎన్టీజీ డ్రగ్ వాసో డైలేటర్. వాసో ఎన్టీజీ డ్రగ్ వాసో డైలేటర్. యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ లో యూజ్ చేస్తాము. తెలుసా? యాంటీ హైపర్టెన్సివ్. ఈ డ్రగ్ అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ సాలబిలిటీ వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్తా. డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్. డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ ఇస్ డిపెండ్ ఆన్, దీని గురించే చెప్తున్నా నేను, వేరే దాని గురించి కాదు. డ్రగ్ ఆప్షన్ ఇస్ డిపెండ్ ఆన్ సాల్యుబిలిటీ. దేని మీద? సాల్యుబిలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అయితే సాల్యుబిలిటీ అంటే ఏంటమ్మా అంటే సమ్ డ్రగ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఏందమ్మా ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్. మోస్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఏ సాల్యుబుల్? డ్రగ్స్ అన్ని ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్. హై ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ డ్రగ్స్ ఆర్ హై అబ్జార్ప్షన్, ఇంక్రీజ్డ్ అబ్జార్ప్షన్. ఏ డ్రగ్ కి? ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ డ్రగ్స్ అనేవి హై అబ్జార్ప్షనల్ డ్రగ్స్, తొందరగా అబ్జార్ప్షన్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మన బాడీలో ఉండే మెంబ్రెన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. మన బాడీలో ఉండే మెంబ్రెన్స్ అన్ని పాస్పోలిపిడ్స్ అనే లేయర్ తో ఫామ్ అవుతాయి. తెలుసా? సెల్ మెంబ్రెన్ ఏంటి? పాస్పోలిపిడ్ అనే ఫ్యాటా వాటరా? ఇక ఫ్యాట్ కాబట్టి ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ డ్రగ్స్ తొందరగా అబ్జార్ప్షన్ అవుతాయి. మనం చెప్పింది ఏమైనా అర్థమైందా? మన వాల్స్ మన శరీరంలో ఉండే మెంబ్రెన్స్ అన్ని ఏ సాల్యుబిలిటీ, ఏ క్యారెక్టర్ అమ్మా అంటే పాస్పోలిపిడ్ లేయర్. ఏ లేయర్? ఆ పాస్పోలిపిడ్స్ అనేది ఫ్యాట్ ని తొందరగా కరిగిస్తాయి అంటున్నా. అండర్స్టూడ్ ఆఫ్ దిస్? ఆల్ ద డ్రగ్స్ ఆర్ ద ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ హై అబ్జార్ప్షన్ కంపేర్డ్ విత్ ద వాటర్ సాల్యుబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడు, ఓరల్ డ్రగ్స్ ఫ్యాట్ సాల్యుబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఐ డ్రాప్స్ ఫ్యాట్ సాల్యుబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. క్రాస్ ఆఫ్ ఏ డ్రగ్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్, క్రాసింగ్ ఆఫ్ BBB అంటాము. బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్. ఇట్లాంటి డ్రగ్స్ ఈ రూట్ లో ఇచ్చే డ్రగ్. ఏ రూట్ లా? ఓరల్ రూట్ లా. ఐ డ్రాప్స్, బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్. ఈ డ్రగ్స్ కి ఏ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఫ్యాట్ సాల్యుబిలిటీ క్యారెక్టర్. ఫ్యాట్ అంటే లిపిడ్ అమ్మ. ఎగ్జామ్ లో మళ్ళీ లిపిడ్ ఇస్తే సార్ ఏంది ఫ్యాట్ అన్నాడు, ఇక్కడ లిపిడ్ ఉంది అంటారు మళ్ళీ. అంతే కదా? నేను ఫ్యాట్ చెప్పినాను, ఒక లిపిడ్ ఉంటే ఇది చెప్పలేదు కదా అంటే మళ్ళీ ఏం మీన్స్ చెప్పండి సార్.
మీరు ఏదేదో చాటింగ్ చేసారు, మనీ ఎంతైనా కట్టాలా? దేనికమ్మా? సరే, ఏ సాల్యుబుల్ మాది? ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్. విచ్ సాల్యుబుల్ ఇస్? అండ్ ఇట్లా ఉంటది ఒక డ్రగ్. ఒక డ్రగ్ కి ఏముంటది అమ్మా అంటే ఫ్యాట్ సాల్యుబిలిటీ ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోగ్లిసరిన్ అనుకో. మా ఎంసీక్యూస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటది. ఆ కోర్స్ కాదు, మీ ఎంసీక్యూస్ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటది. ఇస్ ఇట్ వెరీ క్లియర్? నేనే చెప్పిన ఆ క్యారెక్టర్ అని. మళ్ళీ క్వశ్చన్లు అడుగుతారు మీరు. సో మళ్ళీ ఇది చెప్పండి సార్, ఇది చెప్పండి సార్, ఇది చెప్పండి. ఆన్సర్ ఇచ్చేంత వరకు మీరు చెప్పండి సార్ అని అడుగుతారు. రైట్. నేను ఏమంటున్నా అంటే ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ డ్రగ్స్ కి ఎక్కువగా ఇది ఉంటుంది. నైట్రోగ్లిసరిన్ అనే డ్రగ్ హైపర్ టెన్షన్ లో ఇస్తాము. దీనివల్ల మోస్ట్ కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటది. ఏ ఎఫెక్ట్? సైడ్ ఎఫెక్ట్. సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంది? వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఇది సింపుల్ కదా. సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే హైపోటెన్షన్. అయితే ఈ గమ్మతైన విషయం ఏందమ్మా అంటే దీన్ని ఓరల్ గా ఇయ్యం. ఓరల్ గా ఇస్తే అందుకేనా? సర్లే గాని ఎలా ఇయ్యము? ఓరల్ గా ఇస్తే ఎందుకమ్మా అంటే ఇది ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం బాగా చేసుకుంటది. అదేంటంటే చెప్తా, ఒక్క నిమిషం ఉండు. మళ్ళీ ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటే లివర్ లో పోయి తొందరగా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. దాన్ని ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటే బాగా తుకడాలు అవుతుంది ఇది. కాబట్టి దీన్ని డైరెక్ట్ గా ఓరల్ ఇయ్యం. ఓరల్ కి ఇస్తే ఇంటెస్టైన్ టు లివర్ అయినాయి. అట్లా పోతే డైరెక్ట్ లివర్ కే పోతుంది. అవునా కదా? అట్లా ఇయ్యం. అట్లా ఇవ్వకుండా ఐవి ఇచ్చినాం అనుకో, బయో అవైలబిలిటీ ఎక్కువైపోయి హైపర్ టెన్షన్ అనేది సడన్ గా హైపో అవుతుంది. నేను చెప్పింది అర్థమైంది కదా? అంటే ఐవి ఇయ్యం, ఓరల్ గా ఇయ్యం. మరి ఎట్లా సార్ దీనికంటే స్లో అబ్జార్ప్షన్. ఏ అబ్జార్ప్షన్? సబ్లింగ్వల్ గా పెట్టుకున్నాం అనుకో స్లోగా కరుగుతుంది. అది స్లోగా, దట్ ఈస్ ద రూట్ ఆఫ్ సబ్లింగ్వల్. అంటే అబ్జార్ప్షన్ రేట్ అనేది, సాల్యుబిలిటీ అనేది ఇట్లా కూడా ఉంటది అని చెప్తున్నా నీకు నేను. అండర్స్టూడ్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది అబ్జార్ప్షనల్ ఇంపాక్ట్. కాబట్టి డ్రగ్స్ కి ఇన్ని రూట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఒక డ్రగ్ కి ఓరల్ గానే ఎందుకు ఇవ్వాలి, ఒక డ్రగ్ కి సబ్క్యూటేనియస్ ఎందుకు ఇవ్వాలి, ఒక డ్రగ్ ఐవి ఎందుకు ఇవ్వాలి, ఆ డ్రగ్ ఐఎం ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే పనిలేక కాదు, దానికి అబ్జార్ప్షనల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఒక డ్రగ్ స్లోగా అబ్జార్ప్షన్ అవ్వాలి, అది ధర్మం. ఒక డ్రగ్ ఫాస్ట్ గా అబ్జార్ప్షన్ అవ్వాలి, అది దాని గుణం. ఇంకో డ్రగ్ స్టమక్ లో పోతే ఆగమైతుంది, అది దాని రోగం. అర్థమైందా? కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రూల్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటాం. రావు గారు ఎందుకంటే ఎందుకు. అండర్స్టూడ్ ఆఫ్ దాట్? దెన్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ దాట్, సబ్క్యూటేనియస్ గా ఉంటాయి కొన్ని డ్రగ్స్, ఇంట్రామస్కులర్ గా ఉంటాయి. సబ్క్యూటేనియస్ గా ఇంట్రామస్కులర్ గా ఉన్న డ్రగ్స్ కి క్యాపిలరీస్ దగ్గరగా ఉంటాయి, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ దగ్గరగా ఉంటాయి. అబ్జార్ప్షన్ ర్యాపిడ్ గా ఉంటది. ర్యాపిడ్ అబ్జార్ప్షన్. ఏ అబ్జార్ప్షన్? ర్యాపిడ్ అబ్జార్ప్షన్. ఓరల్ గా కంపేర్ చేసుకుంటే తొందరగా అబ్జార్ప్షన్ కావాలంటే ఓరల్ కంటే కంపేర్ చేసుకుంటే ఏ రూట్స్ లో అమ్మా అంటే సబ్క్యూటేనియస్ కి ప్లస్ ఇంట్రామస్కులర్ కి. సబ్క్యూటేనియస్ కి, ఇంట్రామస్కులర్ కి. అమ్మా ఐవి ఇన్ఫ్యూజన్ ఇస్తారు. ఎన్డీజీ ఐవి ఇన్ఫ్యూజన్. ఇన్ఫ్యూజన్ అంటే స్లోనే. అది అర్థమైందా? ఇన్ఫ్యూజ్ అంటే తెలుసా? సరే, అది చాలా స్లో. దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటది. ఫార్ములా ప్రకారమే ఇన్ఫ్యూజన్ ఉంటది. కానీ మోస్ట్ కామన్ గా నార్మల్ గా ఎన్టీజీ నైట్రోగ్లిసరిన్ ఏందమ్మా అంటే సబ్లింగ్వల్. మళ్ళీ ఇది ఎందో పెట్టుకోకు, ఐవి ఇన్ఫ్యూజన్ అని పెట్టుకోకు మళ్ళీ. ఎందుకంటే ఆన్సర్ మళ్ళీ ఐవీనా అని డౌట్ పోతుంది నీకు కదా. దట్ ఇస్ మోస్ట్ రక్ ఆఫ్ చాయిస్ ఏంటి? సబ్లింగ్వల్. ఒకటే గుర్తుపెట్టు.
సబ్కుటేనియస్ గా ర్యాపిడ్ అబ్జార్ప్షన్ ఉంటుంది. దేంతో కంపేర్ చేస్తే ఓరల్ ప్లస్ సో ఓరల్ ప్లస్ సబ్కుటేనియస్ ఓరల్ గా కంపేర్ చేస్తే సబ్కుటేనియస్ ప్లస్ అయ్యమ్మ రెండు ఏంటమ్మా అంటే ర్యాపిడ్ అబ్జార్ప్షన్. ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ అనేది ఓరల్ గా ఇనాక్టివ్ కదా, ఇనాక్టివ్ అనుకున్నప్పుడు ఏ రూట్ లో ఇస్తావు? సబ్కుటేనియస్ లో ఇస్తావు. ఏ రూట్? దెన్ ఇఫ్ యూ హావ్ టు గో విత్ ద నెక్స్ట్ అనుకున్నప్పుడు దెన్ ఐవి. ఏవి? ఐవీలో డ్రగ్ డైరెక్ట్ గా వీనస్ నుంచి అయోటాకే రీచ్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి? వీనస్ నుంచి అయోటాకి. ఇప్పుడు నీకు ఒక భాష నేర్పిస్తున్నా, ఒక టర్మినాలజీ నేర్పిస్తున్నా నేను. బయో అవైలబిలిటీ, ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకో. బయో అవైలబిలిటీ, the amount of drug concentration, the amount of drug concentration in iota. అంటే iota అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. అక్కడ అయోటా లేకపోతే సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అని ఉంటది, రెండు ఒకటే. సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే అయోటానే. అక్కడ అయోటాని పదం యూజ్ చేస్తాడు, కొన్ని సార్లు ఏమో సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటాడు. నేను ఏమంటున్నా అంటే బయో అవైలబిలిటీ అంటే ఒక డ్రగ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్, దేంట్లో? సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో డ్రగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని కొలవడాన్ని బయో అవైలబిలిటీ అంటాము. ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ what I am saying is the amount of drug concentration in the iota or systemic circulation called as bioavailability. ఒకవేళ డ్రగ్ కనుక నువ్వు ఐవి రూట్ లో ఇచ్చావనుకో, ఏ రూట్ లా? చక్కగా అయోటాకి వెళ్తుందా లేదా? మధ్యన ఏమైనా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా చేంజ్ చేయడానికి? లేవమ్మ. కాబట్టి ఐవి బయో అవైలబిలిటీ 100%. క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ రావ్, మళ్ళీ రావిందా, విచ్ రావ్ గివ్ 100% బయో అవైలబిలిటీ? ఇంట్రావీనస్. రాసుకో. విచ్ రావ్, RAROM అన్ని క్యాపిటల్. విచ్ రావ్ gives 100% బయో అవైలబిలిటీ? ఆప్షన్ లో ఐఎం ఇవ్వచ్చు, ఐవి ఇవ్వచ్చు, ఎస్సి ఇవ్వచ్చు, ఐడి ఇవ్వచ్చు. అర్థమైందా? విచ్ రావ్ 100%? ఇంట్రావీనస్ gives the 100% బయో అవైలబిలిటీ. 100% బయో అవైలబిలిటీ. ఇదైతే అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇది ఎగ్జామ్ లో సార్ కూడా చెప్పాడు, ఎందుకంటే రావులో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ డ్రగ్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ ద ఇయర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డ్రగ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఇయర్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. రావులో ఇయర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇది సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు, ఐ జస్ట్ రిపీట్. అడల్ట్ కి అయితే ఇయర్ డ్రాప్స్ ని ఎలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తామంటే, దేర్ ఈజ్ ఏ అడల్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఇయర్ ని ఏం చేస్తామంటే ఫుల్ ఇయర్ బ్యాక్ చేసి, అన్నిటికీ బ్యాక్ కామన్, బ్యాక్ ని పట్టించుకోకు, బ్యాక్ కామన్, అప్. అమ్మ ఏంటి అక్కడ? అప్. ఏంటి? అప్. బ్యాక్ అండ్ అప్. బ్యాక్ ని పట్టించుకోకని చెప్తున్నా నేను. నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏమి ఇస్తావు? బ్యాక్ అండ్ అప్. బ్యాక్ అండ్ అప్ అది ఏంటమ్మా?
అడల్ట్ అడల్ట్ అండ్ ఓల్డర్ చిల్డ్రన్స్ కి అడల్ట్ అండ్ ఓల్డర్ చిల్డ్రన్స్ కి ఓల్డర్ చిల్డ్రన్స్ అంటే 12 ఏజ్ తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు ఎవరు అనుకునేవు అర్థమైందా ఈ అడల్ట్ అండ్ ఓల్డర్ చిల్డ్రన్ కి ఏం చేస్తావు బ్యాక్ ఇదో ఇది బ్యాక్ ఇది అప్ ఇలా చేసి పోయి లోపలికి పోతుంది అండర్స్టూడ్ ఆఫ్ దిస్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ ఇయర్ డ్రగ్ ఇన్స్టాలేషన్ అప్ నిలబడేటోడు ఎవడు అరే నిలబడే కెపాసిటీ ఎవరికి ఉంటది అడల్ట్ కు ఉంటది అడల్ట్ లో ఏముంది అప్ అడల్ట్ ఆర్ అప్ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ డౌన్ అంటే ఏంటి ఇయర్ డౌన్ అండ్ బ్యాక్ గుంజి గుంజి వెనకకి చేయి అర్థమైందా డౌన్ అండ్ బ్యాక్ డౌన్ అండ్ బ్యాక్ ఎవరికి అప్ నువ్వు ఏం వెతక ఆప్షన్ లా అప్ ఉందా సర్కిల్ చేయి డౌన్ ఉందా సర్కిల్ చేయి చిన్నోడు కూసుండు పెద్దోడు నిలబడ్డాడు అయిపోయిందా ఇయర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఏ ఇన్స్టాలేషన్ ఇయర్ ఇన్స్టాలేషన్ డ్రగ్ కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది డ్రగ్ ఏమైతుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది ఇందాక డ్రగ్ ఏమైంది అబ్జార్ప్షన్ లో నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా విను అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే డ్రగ్ జర్నీ ఇదంతా డ్రగ్ జర్నీ కదా డ్రగ్ మూవ్మెంటే కదా యాడ్మీ ఏ మూవ్మెంట్ డ్రగ్ మూవ్మెంట్ యాడ్మీ ఏంటి ఇగో ఏ మూవ్మెంట్ ఎట్లుంటది అంటే ఇందాకనే చెప్పిన ఆర్గాన్ నుంచి అది అబ్జార్ప్షన్ రైట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డి ఎట్లుంటది అంటే బ్లడ్ నుంచి మళ్ళీ ఆర్గాన్ కు ఉంటది అర్థం కాలేదా ఆర్గాన్ నుంచి సర్క్యులేషన్ లోకి పోయిందా సర్క్యులేషన్ లో ముందు నుంచి సర్క్యులేషన్ అంటే బ్లడ్ కదా బ్లడ్ లో నుంచి మళ్ళీ టిష్యూకి వెళ్తది టిష్యూ అన్న ఆర్గాన్ అన్న ఒకటే టిష్యూస్ అని కలిస్తే ఆర్గాన్ దీనితో కూడా రాస్తా ఆర్గాను టిష్యూ సెల్ ఏమని అనుకున్నాను దాని ఏమంటాము డిస్ట్రిబ్యూషన్ దాని ఏమంటాము క్లియరా ఇప్పుడు నేను డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడే 3 రాసేస్తున్నా డ్రగ్ మూమెంట్లు 4 రాసేస్తా 3 ఏం కర్మ 4 రాసేస్తా ఏ మూమెంట్ ఎట్లా పోతాయి ఏమంటారని ఎం అనేది మెటబాలిజం ఎం అనేది మెటబాలిజం ఎప్పుడైందమ్మా అంటే లివర్ నుంచి ఆర్గాన్ నుంచి లివర్ కి వస్తుంది అమ్మ అటు ఇటు తిరుగుతుంది ఒకటేసారి కాదు అటు పోయింది అటే పోదు మళ్ళీ ఇటు వస్తుంది నేను చెప్పింది అర్థమైందా అంటే డ్రగ్ అనేది చాలా సార్లు మెటబోలైజ్ అవుతుంది ఎందుకమ్మా అంటే దాని సాలబిలిటీని మార్చుకోవడానికి డ్రగ్ మొత్తం చెప్తాలే మెటబాలిజం వచ్చేటప్పుడు చెప్తా అబ్జార్ప్షన్ లో చెప్పింది మెటబాలిజం లో చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతావు అబ్జార్ప్షన్ అయిపోయింది డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గరకు వచ్చిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది డ్రగ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతా ఉంటుంది బ్లడ్ స్ట్రీమ్ నుంచి టిష్యూస్ కి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ నుంచి టిష్యూస్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది దీన్ని మనము బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో డ్రగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని కొలవచ్చు ఏం కొలవచ్చు డ్రగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అది కదా బ్లడ్ లోనే కదా అంటే కొన్ని డ్రగ్స్ బ్లడ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ కొలుస్తాం ఎందుకు కొలుస్తామంటే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది డ్యామేజ్ చేస్తుంది అంటే అది కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఉన్నా దానిపైన నువ్వు మళ్ళీ ఇచ్చేసినావు అనుకో దాని కాన్సన్ట్రేషన్ దీని కాన్సన్ట్రేషన్ హై అవుతుంది అప్పుడు డ్రగ్ మాక్సిమం ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఓవర్ డోస్ అంటాం ఏ డోసు ఓవర్ డోస్ అది చెప్తా దీని తర్వాత ఇది ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకో apparent volume of distribution V అంటాము apparent volume of distribution V కూడా V is equal to
dose administered by plasma concentration. అమ్మా నేనేమంటున్నా అంటే V is equal డా బై PC. డోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇప్పుడు చూడు, నువ్వు లిథియం 5 mg ఇస్తున్నావు. ఎంత mg? 5 mg. ఆల్రెడీ దాంట్లో కాన్సన్ట్రేషన్ 2.5 ఉంది. అది 7.5 చాలా టాక్సిక్ అవుతుంది. అది నేను చెప్పింది అర్థమైందా? ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఎంత ఉందో చూసుకొని డ్రగ్ ని ఇస్తే దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అర్థమవుతుంది. ఇది ఒక లాజిక్, రైట్? దానికి ఒక ఫార్ములా ఏంటంటే ఇట్లా ఇస్తాము. మనం ఒక 1000 mg కనుక సెఫ్ట్రాక్సోన్ ఇంజెక్షన్ కనుక ఇవి ఇవ్వాలనుకుంటే దాంట్లో ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంటుంది అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే V is equal to 1000 బై దాని యొక్క ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ చూడు 50 mg డెసిలీటర్